یہ ہے ہماری پیرنٹنگ ویڈیو اور آج کی ویڈیو ہوگی اباؤٹ کہ ہم کیسے ایک ایموشنلی انٹیلیجنٹ بچوں کی تربیت کریں، یعنی جذباتی طور پہ انٹیلیجنٹ بچے۔ آپ سب بہت زیادہ منتظر تھے اس بات کے کہ میں کوئی پیرنٹنگ ویڈیو کروں، اور یہاں اب شروع ہو جاتی ہے پیرنٹنگ ویڈیو کی سیریز۔ یہ والی ویڈیوز بھی ڈفرنٹ کیٹیگریز میں ڈیوائیڈڈ ہوں گی، اور یہ جو پہلی 10 ویڈیوز ہیں یہ آئے گی اس کیٹیگری میں جس میں ہم ایموشنل انٹیلیجنس اور کنیکشن پہ بات کریں گے۔ جو اسمارٹ یعنی ہوشیار بچے ہوتے ہیں وہ ضرور کامیاب ہوتے ہیں، لیکن وہ بچے جو ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں وہ ترقی کی راہ پر چلتے ہیں، یعنی وہ کامیابی کا رستہ اپناتے ہیں اور منزلیں انہیں ترقی کی طرف لے جاتے ہیں۔ کیا آپ کو یہ پتا ہے کہ ایک بچہ جو یہ قابلیت رکھتا ہو اپنے ایموشنز کو سمجھنا اور ان کو مینیج کرنا، یعنی اپنے جذباتوں کو سنبھالنا اور ان کو سمجھنے میں، تو وہ ایک بڑا مضبوط پیشن گوئی بنتا ہے، اس کی ایک بڑی مضبوط کردار بنتا ہے جو وہ آگے جا کے یہ بتاتا ہے کہ آگے جا کے وہ ہیلدی ریلیشن شپس میں ہوگا، وہ کانفیڈنٹ ہوگا، وہ اس میں لچک ہوگی مشکل وقت میں، اور کامیابی اس کے لیے فیوچر میں ویٹ کرے گی۔ اب اس میں مزیدار بات اور سب سے اچھی خوشخبری یہ ہے کہ دیکھیں ایموشنلی انٹیلیجنٹ تو کوئی بھی بچہ اس کے ساتھ پیدا نہیں ہوتا یا پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ بچے یہ چیز روزمرہ کی زندگی میں سیکھتے ہیں۔ اب روزمرہ کی زندگی میں سیکھ رہے ہوتے ہیں تو ظاہری بات ہے کوئی نہ کوئی سکھا رہا ہوتا ہے، اور وہ کون؟ وہ ہیں ہم۔ زیادہ تر ماں باپ، اگر ہم پیٹرن کو دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ زیادہ تر ماں باپ اس چیز پہ فوکس کرتے ہیں کہ ان کے بچے دکھ کیسے رہے ہیں، ان کے بچوں کے گریڈز کیسے آ رہے ہیں، ان کے بچے کلاس میں کیسی پرفارمنس دے رہے ہیں، وہ بچے لوگوں کے سامنے جا کے کس طرح بیہیو کر رہے ہیں، اور بچے کس طرح کی ایکٹیویٹیز میں انوالوڈ ہیں۔ دیکھیں یہ ساری باتیں اہم ہیں، لیکن ایموشنلی انٹیلیجنٹ بچہ بنانا اس کا یہ مطلب ہے کہ ان کو یہ بتانا کہ ان کے اندر چل کیا رہا ہے، وہ جو محسوس کر رہے ہیں وہ کیا محسوس کر رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہم سکھاتے ہیں، اور ہم یہ تبھی سکھا پاتے ہیں جب ہم اس لمحے ان بچوں کے لیے موجود ہوں۔ اگر آپ پیرنٹس کو دیکھیں تو وہ زیادہ تر غائب رہتے ہیں، ان کی زندگیاں مصروف ہوتی ہیں، ان کی پرائیورٹیز بہت مختلف ہو جاتی ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ پیرنٹس اپنے مختلف چیزوں میں انوالو ہوتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتی کہ یہ صحیح ہے یا یہ غلط ہے، لیکن میں یہ ضرور بتا سکتی ہوں کہ آپ کی موجودگی، آپ کی رول ماڈلنگ ان بچوں کے لیے اہم ہے، اور وہ بتاتی ہے کہ آپ کی موجودگی سے وہ کیا سیکھتے ہیں، کیونکہ آخر کار ہم ہی اپنے بچوں کی زندگیوں میں ایک اہم کردار پلے کرتے ہیں جو ان کا سب سے قریبی رشتہ ہوتا ہے اور سب سے اہم بھی۔ اب ہم سچویشن کی بات کرتے ہیں۔ جب آپ کا بچہ غصے میں ہو، چڑچڑا ہو، مایوس ہو، اور اسے سمجھ نہ آ رہا ہو، جو کہ ایک عجیب سی نیگیٹو سی فیلنگ ہم اس کو ڈسکرائب کریں گے، تو وہ بچہ بیسکلی ان ایموشنز کے اندر مغلوب ہوتا ہے، یعنی وہ ایک غلبہ پا لیتی ہے یہ ایموشنز ان کے اوپر۔ اس لیے بہت سے بچے مختلف انداز میں چیختے ہیں، چلاتے ہیں، ٹینٹرمز تھرو کرتے ہیں، چیزیں پھینکتے ہیں، یہ کرتے ہیں، اور وہ اسی وجہ سے کرتے ہیں۔ لیکن اس وقت بچے کو لیکچر کی ضرورت بالکل نہیں ہوتی، کیونکہ ہم ایٹ دی اینڈ ہم نے یہی سیکھا کہ ہم لیکچر دے دیتے ہیں، اور اس لیکچر کی اس کو نہ سمجھ آتی ہے، نہ وہ ایبزارب کرتا ہے اور سیکھتا ہے۔ اس وقت اس بچے کو کنیکشن کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب آپ سوال کریں گے کہ کنیکشن ہے کیا؟ کنیکشن بیسکلی بہت ہی ایک امپورٹنٹ بانڈ ہے جو ہم اپنے بچے سے بلڈ کرتے ہیں۔ اس کنیکشن کے ذریعے بچہ ہمارے ساتھ ٹرسٹ کرنے لگتا ہے، ہماری باتوں کو سننے لگتا ہے، ہم جیسا بننے لگتا ہے، اور وہ بہت اہم کردار پلے کرتا ہے، کنیکشن بہت اہم کردار پلے کرتا ہے بچے کی زندگی میں، کیونکہ وہ سمجھتا ہے بغیر ہمارے بتائے کہ ہم اس سے کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں۔ اس طرح بچے کی زندگی بھی بہتر اور ہماری بھی بہتر ہو جاتی ہے۔ اب میں مثال دیتی ہوں۔ اگر آپ نے یہ بچے کو مایوس، چڑچڑا یا غصے کی کیفیت میں دیکھا ہو تو ہمیشہ ہمارا پہلا رسپانس، اگر ہم نے پوچھ بھی لیا ہو کہ کیوں رو رہے ہو یا کیوں غصہ کر رہے ہو، تو ہم اکثر کہتے ہیں غصہ کرنا بند کرو، رونا بند کرو، کیونکہ ہمیں بھی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے اور ہم بولتے ہیں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، اٹس اوکے۔
हम शायद छोटे बच्चे को मुख्तलिफ अंदाज में बोलें, लेकिन वही बच्चा अगर थोड़ा बड़ा हो तो हम उसको ज़रा अगर वो बच्चा कॉपरेट ना कर रहा हो, कपड़े वो ना पहन रहा हो जो हम चाह रहे हैं, या वो कर ना रहा हो जो हम चाह रहे हैं, या वो बात को समझ ना रहा हो, तो हमारा रिस्पॉन्स बड़ा तल्ख होता है कि कोई ज़रूरत नहीं है, हमने जो बोला है वही सही है। इस वक्त बजाय ये सारी चीज़ें कहने के आप ये ट्राई करें, ये कहें कि ज़रा मुझे बताओ हुआ क्या है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, आप क्यों ऐसा सोच रहे हो, या क्यों ऐसा कर रहे हो, या क्यों रो रहे हो। मुझे पता है कि आपको ये बात बड़ी तल्ख गुजरी है, या आपको इस बात ने तकलीफ दी है। हाँ, मैंने देखा, मैंने समझा। अगर इन अल्फाजों को हम इस अंदाज में कहने लगे तो रवैया, टोनैलिटी बहुत कुछ बदल जाता है। अब इस अंदाज में बात करने से होता क्या है? सिंपल, इस अंदाज में बात करने से उनका जहन और हमारा जहन बड़ा काम पुरसुकून हो जाता है। अब जब ये इस वक्त पुरसुकून हो गया हो जहन, तो वो जहन रस्ते खोलता है सीखने के लिए। अब सीखना तो बच्चे की जिंदगी में है, क्योंकि वो सीखेगा तो वो समझेगा। एक दूसरा पावरफुल स्किल ये भी है कि आप अपने बच्चों को अपने इमोशंस का नाम देना सिखाएं। ज्यादातर बच्चे हैप्पी, सैड और एंग्री को समझते हैं। एंग्री का नाम हो सकता है मैड या क्रॉस, जो भी उन्होंने सीखा हो। लेकिन ये 3 कैटेगरीज में ये 3 अल्फाज हैं जो उन्होंने सीखे होते हैं कि आई एम एंग्री, आई एम सैड, आई एम हैप्पी। लेकिन अगर हम बच्चों की वोकैबुलरी बढ़ा देते हैं इमोशंस के मामले में, जैसे आई एम फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड, आई एम फीलिंग एग्जॉस्टेड, आई एम फीलिंग नर्वस, आई एम फीलिंग एक्साइटेड, आई एम फीलिंग प्राउड, इन अल्फाज से उनकी वोकैबुलरी के साथ साथ उस इमोशन की पहचान बनती है। वो ज्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं कि नर्वसनेस फील कैसे होती है। व्हाट इज नर्वसनेस? वो फील करते हैं कि जब वो एग्जॉस्टेड होते हैं तो वो एंग्री नहीं होते, बल्कि वो थके हुए होते हैं, और उनको समझ आने लगता है कि वो इमोशन है क्या। इसी तरह अगर उनको हंग्री है, जिसमें हंग्री एंड एंग्री मिक्स होने लगे, तो आप उनको वाज़ेह तौर पे बताने, एक्यूरेटली पॉइंट आउट करें कि आप फील क्या कर रहे हैं। वोकैबुलरी बढ़ने से वो अपने इमोशंस को ज्यादा बेहतर मैनेज करना जानने लग जाएंगे, और यही हमारा गोल होना चाहिए। अब हम कैसे मॉडल करें? देखिए, वो इमोशंस जो बच्चे फील कर रहे हैं वो हम भी फील करते हैं, हम भी उन चीजों से गुजरते हैं। अब इससे अच्छी बात क्या होगी कि हम उन इमोशंस को मैनेज करना सिखाएं। आपने पहले बता दिया कि वो इमोशंस के नाम कौन से हैं, अब आप उनको मैनेज करने का तरीका बताएं। मिसाल के तौर पे, किसी बात से आप थके हुए हैं या चिड़चिड़े हुए हैं, तो आप उसका इजहार करें, बी ऑनेस्ट, एंड उनको बताएं कि यस, मैं फ्रस्ट्रेटेड फील कर रही हूं या कर रहा हूं, और मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा 5 मिनट्स का काम टाइम चाहिए, जिसमें मैं अपनी गहरी सांस, डीप ब्रीथ करूं, और मुझे अपने आप को काम डाउन करूं, अपने जहन को काम डाउन करूं। शुरू में आपको थोड़ा अजीब लगेगा, शुरू में हर किसी को अजीब लगता है जब ये करते हैं, लेकिन इससे होता क्या है? इससे ये होता है कि आपने उसी वक्त रोल मॉडल कर दिया बच्चों के सामने कि आप भी इमोशंस फील करते हैं, और आपका मैनेज करने का तरीका ये है, और शायद मैं फ्यूचर में ये जरूर ट्राई करूं। याद रखें, बच्चे वही करते हैं जो आपको देखते हैं करते हुए। अब गोल यहां पे ये नहीं होना चाहिए कि हम बच्चों को बड़े इमोशंस फील ना करवाएं, लाइक वो फील ही ना करें वो बड़े इमोशंस, चिड़चिड़ा, उनके मुश्किल वक्त में किस तरह लचक पैदा होती है अपने आदतों में, ये सारी चीजें बच्चों को बताना जरूरी होना चाहिए हमारा गोल। क्योंकि हमें उनको ये सिखाना है कि इमोशंस को मैनेज कैसे करना है, क्योंकि हम सब इंसान हैं, मुख्तलिफ इमोशंस को तो फील ही करते हैं। अब आखिर में मैं ये कहूंगी कि जो बच्चा अपने इमोशंस को समझने लगता है वो रेगुलेट करना भी समझ जाता है, और वो बच्चा जो कि इमोशनल इंटेलिजेंस सीखता है और उसी माहौल में अपने घर में परवान चढ़ता है, बड़ा होता है, तो वो डेफिनेटली वो एडल्ट बनेगा जो एडल्ट अपने इर्द गिर्द के चैलेंजेस को हैंडल कर सकेगा, और वो आगे जाके एक हेल्दी रिलेशनशिप्स बनाएगा। जो अक्सर हमें शिकायत होती है कि कुछ लोगों की आदतें बड़ी नुकसानदेह होती हैं, एंड ये सारी चीजें उसको आगे सीख के वो ये भी बन सकता है, कामयाबी की राह पे डेफिनेटली चलेगा। देखें, आज का दिन एक सिंपल और एक क्वेश्चन से स्टार्ट करें। आप अपने बच्चों को देखें तो उनसे जरूर ये सवाल करें, मैं देख रही हूं आप कुछ फील कर रहे हो, इस बारे में बात करें। जब आप ये कहते हैं तो याद रखें, कोई भी इमोशनल मोमेंट एक नए स्किल को सीखने का मौका होता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो इसको जरूर लाइक एंड शेयर करें, और मेरी हौसला अफजाई जरूर करें इसमें।